गन कल्चर ते डीजीपी का अल्टीमेटम खत्म। वार्निंग नहीं हूं होवेगा सीधा एक्शन। डीजीपी ने सोशल मीडिया तो इतराजयोग कंटेंट हटाने लई दित्ती सी 72 घंटे की मोहलत। अल्टीमेटम खत्म पर सरकार के अपने ही मंत्री नहीं मन रहे सरकार के नियम। अनमोल गगन मान ने हजे तक नहीं हटाइया हथियारों वाली तस्वीरां। हथियारों के प्रदर्शन से पुलिस दर्ज कर रही है पर्चे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक्शन दे विच एनआईए पंजाब, दिल्ली, यूपी और राजस्थान दे विच लॉरेंस के साथियों से ताबड़तोड़ छापेमारी। लॉरेंस तो पुछगिछ तो बाद चलाया गया सर्च ऑपरेशन। लुधियाना के दोराहा दे विच एनआईए खंगाल रही गैंगस्टर रवि राजगढ़ का घर। तो यमुनानगर दे विच हिरासत विच लिया गया लॉरेंस का करीबी सिमरजीत बाबा। कुछ दिन पहला ही जेल तो होया रिहा। बीएसएफ दिया महिला जवानों ने नाकाम की पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश। अमृतसर दे विच कांस्टेबल प्रीति ते भाग्यश्री ने फायरिंग करके डिग्या ड्रोन। हेरोइन दा पैकेट बरामद। इलाके दे विच सर्च ऑपरेशन जारी। बटाला विच अकाली वर्कर अजीतपाल दा गोलियां मार के कतल। नेशनल हाईवे ते हमलावरां ने कार चो चलाईयां गोलियां। अजीतपाल ने मौके ते ही तोड़िया दम। केंद्र ने पंजाब के लिए घटाया मुफ्त अनाज स्कीम वाली कणक का कोटा। 3 महीने की एलोकेशन में 11% घट भेजी कणक। 17.5 लाख लोगों के लिए अनाज का पैदा होया गंभीर संकट। अमृतसर के साबका डिप्टी सीएम ओपी सोनी तो विजिलेंस की पुछगिछ खत्म। आमदन तो वध जायदाद मामले में होए सवाल जवाब। करीब 2 घंटे तक की गई पुछगिछ। जलंधर विच बाउंसर दा गोलियां मार के कतल। टैक्सी यूनियन के प्रधान के नाल किसी गल नूं लैके हुई सी मामूली बहस। एक महिला नूं भी लगी गोली। बठिंडा के दयालपुरा थाने तो गायब हथियारों के मामले में बड़ा खुलासा। सस्पेंड मुंशी संदीप के 3 दोस्तों ने पिस्तौल वेचण का कराया सी सौदा। साहिल नां दे मुलजम के कोलों बरामद हुई सी पिस्तौल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। साडे अपने हीरो तस्वीरां विच जिहड़ा चेहरा नजर आ रहा है उसनों तो तुसीं पछाणदे हो। पंजाब सरकार दे विच सभ्याचार मंत्री ने अनमोल गगन मान। सभ्याचार महकमा इन्हां दे कोल है। पंजाब सरकार कहती है कि गन कल्चर बंदूक वाला सभ्याचार नहीं चलेगा, पर सरकार दे मंत्री की कर रहे ने। सरकार दे मंत्री पाबंदी के बावजूद हथियारों के नाल जिहड़ियां तस्वीरां पाईयां गईयां सन उन्होंने डिलीट नहीं कर रहे। 72 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। इंस्टाग्राम ते अपलोड कीतियां हुई ने तस्वीरां अनमोल गगन मान दिया। अल्टीमेटम खत्म होने तो बाद भी तस्वीरां नहीं हटिया ने। डीजीपी दे वल्लों गन कल्चर ते अल्टीमेटम जिहड़ा दिता गया सी खत्म हो गया। सरकार के हुक्मां नूं मंत्री टिच जानदे ने। पाबंदी के बावजूद हथियारों के नाल मंत्री दियां फोटोआं नजर आ रही ने। कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने तस्वीरां नहीं हटाइयां। हथियारों के नाल तस्वीरां जिहड़ियां ने इंस्टाग्राम ते अपलोडेड ने ते तस्वीरां 72 घंटे के अल्टीमेटम के बाद भी नहीं हटियां ते हथियारों के प्रदर्शन ते सख्त मनाही है। सरकार कहती है कि गन कल्चर प्रमोट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके पर। जिस तरीके अनमोल गगन मान दी इंस्टाग्राम ते तस्वीरां जिहड़ियां ने और इंस्टाग्राम ते तस्वीरां नहीं हटाइयां गईयां उस तो बाद सवाल कई उठ रहे ने। अनमोल गगन मान जिन्हां दे कोल पंजाब दा सैर सपाटा ते सभ्याचार मंत्राला हैगा पंजाब सरकार दा, जिन्हां ने सरकार दे इस कदम दे विच सरकार नूं सहयोग देना हैगा, जिन्हां ते आस की जाती है कि वो सरकार दे इस फैसले नूं पंजाब दे विच लागू कराने दे विच वो पूरा सहयोग देंगे। पर अनमोल गगन मान दी इंस्टाग्राम अकाउंट ते हथियारों वाली तस्वीरां हजे भी नहीं हटाइयां गईयां और इसे नूं लेके सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ रूम चलते हैं इस वेले। न्यूज़ रूम विच मेरे सहयोगी अमन
इस वेले मौजूद ने अमन दे कोल चलदे हैं। अमन, इंस्टाग्राम अनमोल गगन मान तस्वीरां नहीं हटियां हथियारां वालियां, पंजाब सरकार दी कल्चरल मिनिस्टर गन कल्चर नूं हुंगारा दे रहे ने। हैगा सरकार दा, एक पासे सरकार ने 10 दिन पहला जिथे आदेश जारी किए कि गन कल्चर ते पाबंदी हैगी है, लॉ एंड ऑर्डर का भी क्योंकि सवाल उठते सी तो गन कल्चर का जिक्र होंदा सी। एक पासे जिहड़े हथियारां दे लाइसेंस दिते हुए ने पंजाब च 3.25 लाख के करीब भी ने चाहे, पर उन्होंने भी रिव्यू किया जाएगा, उसका दावा किया गया। उस तो बाद 10 साल के बच्चे ते FIR कर दी गई उस फोटो ते जो कि 2015 की पई है। तो क्या ये हुण जिवें अनमोल गगन मान की असी तस्वीरां दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम ते, अज भी वो फोटोआं मौजूद है 11 मई 2016 दियां, जिस दे अंदर तुहानूं नज़र आएगा जो असी टीवी ते भी विखा रहे हैं। और ये प्रोफाइल है अनमोल गगन मान की, ये प्रोफाइल है और हले भी ये फोटो देखो तुसी ब्लू टिक हैगा है और हले भी एक कैप्शन पई हुई है, उवें ही ये तस्वीर जिहड़ी है मौजूद है 2016 की ये फोटो हैगी है। और 72 घंटे का गगन सरकार ने अल्टीमेटम दिता सीगा कि 72 घंटे की मोहलत है, जेकर किसी ने परचे तो बचना है, कार्रवाई FIR तो बचना है तो वो अपने सोशल मीडिया हैंडल तो ये तस्वीरां हटाण। और कल्चरल मिनिस्टर ने अनमोल गगन मान, सब तो पहला फर्ज था अनमोल गगन मान का जिथे एक योगदान का बनता सी, और ये तस्वीरां हटाइया ही नहीं गई 72 घंटे। तो क्या अनमोल गगन मान अपने ही आदेश, अपने ही सरकार के आदेश, पुलिस के आदेश नूं क्या सीरियस नहीं ले रहे, या फिर कोई प्रिविलेज हैगी है मंत्रियों लिए। और तुसीं ये तस्वीर ते कैप्शन भी पढ़ांगे, सिर्फ सेफ्टी लिए रखो लिखा होया है, और शौक नाल नहीं, किसी नूं मारन दा शौक रखना बहुत घटिया गल है। पर यह क्या सुनेहा तस्वीरां पा के ही दिता जाएगा। उस तो इलावा एक होर तस्वीर अनमोल गगन मान दी जिस दे अंदर पुलिस की वर्दी पा के अनमोल गगन मान ने पिस्टल फड़ी हुई है, और ये कल्चरल मंत्री ने अनमोल गगन मान, तो इस करके सब तो पहला फर्ज बनता सी अनमोल गगन मान का ये तस्वीरां नूं हटाना। और गगन यही नहीं, इस तो इलावा बब्बू मान का भी असी जिक्र किया। बब्बू मान ने जिन्नी फेसबुक या इंस्टाग्राम ते तस्वीरां ने वो हटाइयां ने, तो कुछ अजिहे लोग भी ने, सैलीब्रिटीज़ भी ने जिन्हां वल्लों तस्वीरां हटाइयां भी गईयां ने। और असी प्रोफाइल गिप्पी गरेवाल की भी विखावांगे, ये तस्वीर गिप्पी गरेवाल की है और ये तस्वीर भी तुसीं देखो 2018 की है, 7 मार्च 2018 की। तो ये फोटो हटियां नहीं, हले तक हटाइयां नहीं गईयां ने। तो जिस तरीके दे नाल अनमोल गगन मान की फोटोआं ने 188 का परचे दे नाल कार्रवाई बनती है गगन, जो सरकार के आदेश ने, क्योंकि सरकार ने जो आदेश दिते हुए ने जेकर उसकी पालना सरकार करे तो अनमोल गगन मान जो मंत्री ने उन्होंने 188 का परचा बनता है, बकायदा कार्रवाई बनती है, क्योंकि यही कार्रवाई जी है 10 साल के बच्चे ते की गई। तो हुण क्या अपने मंत्री जोड़े सरकार दे ने, क्या सरकार हुण उन्होंने छूट देगी या कार्रवाई दा, क्योंकि 72 घंटे के अल्टीमेटम तो बाद भी गगन फोटोआं जड़ियां ने वो हटाइयां नहीं गईयां। और ये दूजा सवाल वड्डा ये भी है सरकार तो कि क्या SOP 72 घंटिया के अंदर तैयार किया गया है? क्या सिर्फ तो सिर्फ अखां और कन्न बंद करके आदेश जारी करना सरकार का मंतव्य है, या दूजे पासे SOP भी जड़े हैं वो जारी करने सरकार की जिम्मेदारी है? जिसको लाइसेंसी हथियार ने या कोई फर्ज किया जाएगा गगन कोई शूटर है, कौमी पद्धर ते शूटर है, जो जिसने देश का नाम रोशन किया है, पंजाब का नाम रोशन किया है, उसके लिए एक वड्डी मैमरी हैगी है, उसकी लाइफ की सब तो वड्डी घटना है मैडल जितना शूटिंग के अंदर। और शूटिंग के उस खिडारी की जेकर फोटोआं सोशल मीडिया ते ने तो क्या वो हटाए उसनू ना हटाए, ये असमंजस च हले भी अजिहे तमाम लोग ने पंजाब के जो हैगे ने, जिन्हें चाहे वो कोई खिडारी है, चाहे किसी के स्पोर्ट्स नाल प्रोफैशन नाल लिंक करता है हथियार, जिवें कोई फौजी है, कोई इंस्पैक्टर है, कोई DSP है, SP है, कोई अधिकारी है, तो क्या वो भी सोशल मीडिया तो हटाएगा? सरकार ने हले तक SOP जारी करके साफ ही नहीं किया है कि कार्रवाई करनी किसते है किसते नहीं। और तीजा वड्डा सवाल यह है कि एवें जिवें सोशल मीडिया ते जो तस्वीरां ने तो उन्होंने क्रॉस चेक किवें किया जा रहा है? फर्ज किया जाए कोई बोनाफाइड हिमाचली है या बोनाफाइड किसी होर स्टेट का, हरियाणे का, राजस्थान का, वो पंजाब च आके फोटो अपलोड कर दे जो कि खिंची गई हरियाणे च है, तो उस पर की कार्रवाई बनेगी? और ये केवल तो केवल जे कोर्ट के अंदर भी ये
ਫਰਦਰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ 188 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਜਦਕਿ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਣਾ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦਾ, ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਅਮਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਖਿਡਾਰੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਓਪੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਸਓਪੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ 11 ਮਈ 2016 और दूसरी तस्वीर 20 अप्रैल 2017 और तीजी तस्वीर 25 अप्रैल 2017। 20 अप्रैल 2017 ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੌਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ 11 ਮਈ 2016 ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੌਂਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਫਲੋਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਗਗਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਟੀਮ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਹਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਐਸਓਪੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਿੱਧੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਐਸਓਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੈ ਗਗਨ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਫੇਮਸ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ, 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਐਸਓਪੀ ਹੈ? ਔਰ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਗਾਇਕ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਹਟਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਓਪੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ हैं सरकार ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਤੇ ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰਾਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਤਾਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 72 ਘੰਟੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਸਰ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਟਾ ਲਓ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਏਗੀ ਤਸਵੀਰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਜਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਟੀ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਹਟ ਜਾਊਗੀ, ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲਈ ਰੂਲਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਨੀਆਲ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 72 ਘੰਟੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋਈ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੂਲ ਤੋੜਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨੀਆਲ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਰਾਈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਦੀ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੀਜੀਪੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। 11 ਮਈ 2016, 11 ਮਈ 2016 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017, 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋਗੀ, 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖਤਮ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ, 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। देखो गल यह है कि मैं तो शुरू तो ही इस गल के हक च नहीं कि पुलिस अपना इस काम के उत्ते टाइम वेस्ट करे, क्योंकि ना तो ये क्राइम का सोर्स है, ना इन चीज़ों के नाल कोई बहुता क्राइम वध रहा। जे कोई पार्टिकुलर केस है जिसे लगता है कि कोई इंस्टिगेट करता है हथियारों वास्ते, उत्ते पुलिस काम कर सकती है। ये पुलिस का होल टाइम काम नहीं है, ये काम चाहिए कॉलेजां च लै जाना चाहिए। एजुकेशन बच्चों की करनी चाहिए है कि इन्होंने चीज़ों के वाले बच्चे जोड़े आ वो ना ध्यान दें। जो असली काम करने वाला
ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਵਿਤਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਵਿਤਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ, ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੁਕਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਮੋਫਲੇਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਟਾ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਆ। ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅ ਸਮਾਜ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਔਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਿਵਾਇਤ ਪਈ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਪਈ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਟੀਨਏਜਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਮਿਲੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਗਨ ਜੀ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਲਚਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਗਗਨ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਟੀਨੇਜਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਟਾਈਪ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਤਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਲਓ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਖੈਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਐਮਪੀ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਵੈਂਟ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਵੈਂਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖੀਆ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਵੈਂਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ
ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਵੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਨ ਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਬਲਿਸਿਟੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ। ਇਵੈਂਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ? ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਇਵੈਂਟ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਧਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਔਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ऑफिशियल अनमोल गगन मान। ये इंस्टाग्राम अकाउंट है जिससे ब्लू टिक भी लगे हुए ने और ब्लू टिक लग्या होया इंस्टाग्राम अकाउंट उससे तस्वीर हजे भी हैगी है। जिस वेले असीं तुहानूं एक खबर दस रहे हैं, जिस वेले असीं स्टूडियो दे विच मौजूद हाँ, इस वेले भी असीं नाल नाल चेक भी कर रहे हैं। तस्वीर हजे भी मौजूद है और तस्वीर विजिबल हैगी है, दिखाई दे रही है। ते सरकार दे बुलारे कह रहे हैं कि उन्होंने जानकारी नहीं सी। तस्वीरां असीं दिखा दित्तियां, ऑनलाइन जाके भी देखियां जा सकदियां ने। 11 मई 2016, 20 अप्रैल 2017, 25 अप्रैल 2017 तीन तरीकां ने जिन्हां दे विच तीन तस्वीरां हथियारां दे नाल पोस्ट कीतियां गईयां ने इंस्टाग्राम अकाउंट ते। तीन वक-वक तस्वीरां और तीन वक-वक तस्वीरां दे विच एक दे विच बंदूक फड़े हुए नजर आ रहे हैं अनमोल गगनमान, दूजे दे विच पिस्टल फड़ी हुई है। इन्हां तस्वीरां नूं लैके कि कोई कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, सवाल इस गल नूं लैके सरकार दे बुलारे कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, एक्शन तो होगा। जेकर गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं होया कुछ तो फिर एक्शन लवांगे।